dadka naftooda bakhaylnimadeeda laga ilaaliyay kuwaas uma liibaanay yani naftaada mar walba ayadu waxay rabtaa inaad wax celiso naftaadu waxay rabtaa inaad wax ceshato wax haysato ha bixin bay ku leedahay shaydaan bay ka tala qaadan muxuu ahaayay ma ogola wixii aad ilaahay hortiisa geysanaysay waa ka hor istaagaysaa sharkeeda hadii ilaahay ka qabto tabaaraka wa tacaala iyo dhibkeeda الله وحوي تبارك وتعالى والليبان هذه نفط هذا بخيل لماذا هذا لقى قبته والليبان تمعنا بخيل لماذا النفط حولك اللي يمدي ديسو وحيدي ديسا وحكستو إن بحسل الربيب كاهر استاجيسا بحنتيس وحي كاهر استاجيسا هذه لها علم كسي علمي إن ضدك أوجد يغضب وحكاهر استاجيس شح النفس بكودي ديس بخيل لماذا نفطه هذه الله تبارك وتعالى حوك كسي حوجي إن ضدك كعاويسو بخيلني ما كود ديديس هذه الله تبارك وتعالى أو كسي وحكى لو تو ضدك الله ديرتاي عقلي هدو إله كسي عقلي إن ضدك وقف إيديس وحكود ديديس شح نفسي ما كود ديديس مركب ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون عقبت وين أي إله تبارك وتعالى كان لحي سيداس درادت با مؤمنكو من نقض بخيل مؤمنك وديقسي يا محايل الشحقة هدي أمد لغو ابتلي ويهلاك سنتا إنما أهلك من كان قبلكم ومديه إذن كهر روحها هلاقي الشحي يبخيل لما يقعان أديك بهلاقي يا محايل وحقوق حنباري حقوق دي إني بحوايان إني يسون حريسان وايان إني وحيستري وايان إني وحيالا بدن ضيعمان إن مركي دنبه كي قاچيسنا يكي رفاتسنا إنو حبارو إنو وحرعو إنو وحبربريو مجتمعي إصنعو عقوبة إلهي تماده مجتمعات ضنبكو هلاك سبي سيداس درادت مجتمع مسلم كأهوى مجتمع متعاون ومتكافل ومحو أهاي كيسة تورت درن سوق هذا وحسلقبته ويان مجتمع مسلم كأه وحكم إذا الصدقات كمركو إلهي كهد لي تبارك وتعالى يحبحين تمركو كهد لي وناقو دقاري ديس إلهي وحوكو حري روحا وحبحنتيس لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وناقاري ميسان البر وحل إلى هذا جماع الخير خير أوردن ماشو إسوغوتاقو بر بالرها مركا خير أوردن قاري ميسيد إلى واحد تعيشين آد بحسام بالله تبارك وتعالى يعني واحد تعيشها هي وحولها كوكو في عن كو آد يعني واحد يقول تعيشها هي إلى آد بحسه وناك بدن باكام مقن سيد الله تبارك وتعالى القرآن الكريم كاكو شيء صحابة رضوان الله عليهم مركا آد سودكتي يعني وحوي هنتي ضوضتي وقيمة بنيت بنبي أوكينا صلى الله عليه وسلم رسول الله آد سودكتي هنتي ذا إذا نتنا نقول شيء عليها الله يقبط لأنه وحي أهين ضد خير كأودك دقة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ضد خير هدوي ما دب ضد كأوجه الرئي أهانشرين سيداس درادت أي وحوي أي محوها هاي إلهي تبارك وتعالى وميلا بدن وجو أماني وحكم إذا صدقاتك إنفاق يوحبحنتا إلهي تبارك وتعالى وحكوت المامي إني أمدك بد بادي سهلاك حدي أي أمدو وحي إلهي سيء عشته وإيضا نحن دين إسعاوين ويدو إلهي دينتي سي تبارك وتعالى للربي إني يحكو بحيانا أي يحكو بحين ويان وهلاك سميا هلاكنا سيابك لقد سنبو كي ماذا في سورة البقرة الله تبارك وتعالى وحويري وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلهي جدكي سحولها كبحية يا نفتي ننا هلاكها كردنا حديث كنبي صلى الله عليه وسلم وحيكاها الله يا صحابة يكون فصيريا مركي أي دين تقولي ستي ودول بدن أي قبصدين أيها وحي كهميين إن أي وحوقا مدي هوشا وديني بل إن يرى النصتان وأي ريريه يبيريه يتبعي يدب أقصى النقدان هوشا تند مدي ودين دول بدن نوال لفرطي إسكسوا النقدان الله تبارك وتعالى وحوكو يري جيدك إلهي كو بحية وحولها بحية وحضيستان كو بحية نفتي لنا هلاكا كردنا نفته هلال الجرد وحويان وحولها والدين تلقى بخيله لأن هلاك بكي مانية
halaaga ka imaanayana siyaabo kala gedisan buu imaan wuxuu ku imaanayaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala ummaddan cadowgeeda lagu sallido waa halaag wuxuu ku imaanayaa in ilaahay tabaaraka wa tacaala abaara iyo aafooyin ku sallido wuxuu ku imaanayaa in iyada dhexeeda la isku sallido wuxuu ku imaanayaa in cudurro iyo balaayo kale lagu sallido wahaakada haddii ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ummaddan siiyey awood ah ay kala baqaysho oo kala gacan adeegto ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa iyo iyada dhexdeeda keedii tabarta darnaa inay wax ka tarto allah tabaaraka wa tacaala markaa halaagiisu waa imaanaya waxyaalo badanoon maanta arkayno oo ka muuqda adduunka muslimiinta haystana shaki kuma jira in badan waxaa sabab u ah dowladihii qaniga ahaa iyo dadkii xoolaha haystay iyo shirkadihii waaweynaa iyo kuwii hantida hayay waxay noqdeen dad aan danba ka lahayn ilaahay diintiisa tabaaraka wa tacaala waxay noqdeen kuwo aan danba ka lahayn dhibka iyo masaa'ibta ummadda haysata markaasaa iyagiina ilaahay wuxuu ku ibtileeyay tabaaraka wa tacaala aafaad kale waa la isla rugmaday waa la isla rafaaday waa la isla dhiban yahay maxaa yeelay halkaasay ka timid waxaa qur-aanka kariimkii in badan walaalayaal ka hadlaa infaaqa iyo bixinta yani waxa weeye ama ha noqoto mujtamaca dhexdiisa inaad waxtar ku yeelato nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxaa u khayr badan ruuxa dadka ugu manaafacaad badan inaad dadka anfacdo ood wax tarto xoolahaaga xoogaaga caqligaaga qalinkaaga awooddaada khalqiga inaad anfacdo waa camal ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu khayr badan buu ka mid yahay waxtar inaad noqoto mujtamacaad ku dhex noosha inaad noqoto cunsur naafica xubin waxtara xubin wax soo kordhiya xubin mujtamaciisa dhexdiisa iyo bulshada uu ku noolyahay dhexdiisa wax ku biiriya inaad noqoto ee aadan noqonin muxuu ahaay xubin salbi ah oo dhib ah oo dulsaar ah oo rafaad ah oo lagu rafaasay inaadan noqonin ee aada noqoto cunsur waxtar ah nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waad garanaysaan walaalayaal ma lahayn bangi dhexe ma lahayn rasuulku sal alla alay wasalam bangi dhexe oo xoolo la dhigo ma lahayn rasuulku sal alla alay wasalam dowladdiisu waxay ku taagnayd haniimooyinka gaalada laga soo qabsado fayga iyo xoolaha ay ka cararaan sakawaadka dadka laga soo ururiyo markay xaaladdu cidhiidhi gasho oo intaasi ay ku filaan waayaan oo nebiga sala allahu calayh waalihi wasalam ay u yimaadaan dad baahan ilaan meel wax uma yaallaane wuxuu samayn jiray nebigu sal alla alayh wasalam ummadduu hor keeni jiray war xaajadana taagan war dhibkanaa jira saxaabadiisa rag ganacsatoo xoolo leh baa ku jira oo rag iyo dumarba leh markaasay muxuu ahaayey wax ka qaban jireen duulaan buu rabaa nebigu sal alla alayh wasalam diinta ilaahay baa la faafinaya tawxiidkii baa la faafinaya wixii hawshan lagu qaban lahaa lama hayo saxaabadiisa jeebkoodu kusoo noqon jiray nebigu sal alla alayh wasalam markaasuu wuxuu dhihi jiray war yaa ciidanka halkaa u baxaya kharashkiisa bixinaya dadku waa kala khayr badnaayeen waana kala gacan rooraayeen rag baa la wareegi jiray cuhmaan ibni cafaan radia allahu tacaala canhu ardaa ciidankii jeyshulcusra ee suuratu tawba ilaahay kaga warramay ee xilliga adag baxay kharashkiisii isagaa la wareegay nebiguna sala allahu calayh waalihi wasalam jannu ugu bishaareeyey taa keliyata ma aha baahiyo kalaa muslimiinta soo maray markuu nebigu sal alla alay wasalam magaalada madiine tegey rasuulku sal alla alay wasalam magaalada waxaa loo tegay ceel baa ku yaallay bi'ru ruuma la dhihi jiray ceelka yahuud baa iska lahayd magaaladaa ka cabbi jirtay waa lagu rafaaday ninkii yahuudiga ceelka lahaa nebiga sal alla alay wasalam wuxuu soo jeediyey war ceelkan aan iibsanno asaga lacaguu ku gado ma hayo nebigu sal alla alay wasalam saxaabadiisiibuu usoo jeediyey wuxuuhi war ceelkaas yaa u gada muslimiinta oo janno yeesha buu nebigu uhi sal alla alay wasalam cuhmaan baa iibiyey cuhmaan ayaa iibiyey janno ku gatay wahaakadaa saasuu nebigu ahaa sal alla alay wasalam yani waxa weeyaan xoolaha ruuxa muslimkii uu hayo yani waxa weeyaan waxaa iska leh waa xoolo ilaahay waaye waa xoolo ilaahay diintiisu leedahay waaye nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi nimankii u yimid iyagoo rafaadsan oo dhibaataysan u yimid oo dhib badani ka muuqdo
oo muxuu ahay dharkooda iyo jirkooda iyo rafaadka ka muuqda nabiga markay u yimaadeen sallallahu alayhi wasallam rasuulku sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisii buu la hadlay warbal dadka waxa laga qabtaa arintooda waa kii marka la kacay ninba wax keenay ku raashin keena ku dhar keena mid walba wuxuu heli karay buu keenay nabigu sallallahu alayhi wasallam markuu arkay saxaabadu sida ay uga jawaabeen codsigii nabiga sallallahu alayhi wasallam nabiga wajigiisu waa farxay markiiba waa dhalaalay nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa laga garan jiray markuu farxa wajigiisa markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam marug iyo culays haystana wajigiisa laga akhrin jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam markiiba nabigu waa farxay ila aad wajigiisa moodo gabal dahab yani farxa iyo iftiinka ka kacay nabiga sallallahu alayhi wasallam wajigiisa marka saasay umadu ahaayeen ka hor nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ka hor inta aan madiinaba la imaanin ba dacwadiisa bilowgii dacwada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa garab istaagay oo dacwadiisa garab u noqday saxaabadii soo islaamay dhaqaalahoodii ayaa garab u noqday nabiga sallallahu alayhi wasallam ayagaas diintu ku faaftay kow waxa ka ahayd ummul mu'miniina khadiija radiyallahu ta'ala anha oo nabiga garab istaagtay sallallahu alayhi wasallam maalintii ugu horeeyay asagoo oo ku jira meeshii muxuu ahay godkii isaga cibaadeysanaya malaku jibriil markuu u yimid oo intuu ceejiyo ama jujiyo uu ku yiri iqra ma ana biqaarin akhri baa lagu yiri markaasuu yiri wax ma akhrin aqaan waa lagu celi wax ma akhrin aqaan waa lagu celi wax ma akhrin aqaan waxa lagu yiri iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم انت سألوا أخري ولا سيداي أسأقوا آدوا أرقق أحسن وأن أحسن أي النبي صلى الله عليه وسلم خديجة ويم حاسكيس مركز ويلي خديجة حبائي وهب سدي نفطي ذا بقي هل يددو يا روح مركو نحسن يهي وأرقق أحسن يهي ولا ددا idada weeydi way warsatay maxaa kugu dhacay waxaan garan waayay baa igu habsay naftayda halis u galay waan baqay markaas waatii qalbiga u dajisay waatii ku tiri ilaahay marna ku hoojin maayo sifaad wanaagsan baad leedahay inta kaliya meena ku gaabsan waatii ka xaysay u geysay ninkii warqat ibn nawfal ee muxuu ahay ilmaadeerka ahaayeen waatii warsatay sheeka dheer inta wixii ka dambeeyay khadiija say nabiga u garab istaagtay sallallahu alayhi wa alihi wasallam iyadii xoolaheediiba way ku geeriyootay sanadkay geeriyoonayso waa sanadka lagu magacaabo caamul xuzni waa sanadkii murugta la dhahaa maxay yeelay garab weyn buu nabigu waayay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi yani waxa weeye yani waxay ahayd aad u aqli badnayd xoolana way lahayd عقليدي حولهادي wax kastay ahayd ay nabiga ku garab istaagtay sallallahu alayhi wa alihi wasallam halkaasi waa mid keentay inay khadiija ruux kasto oo muslim ah oo nabi maxamed ummadiisa kamid abaal bay ku leedahay ruux ayna abaal ku lahayn ma jiro khadiija ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha waa mid keentay kama fi sahih al-bukhari in الله تبارك وتعالى تضبط سما كركود إنه كسر سلامه ولكن جبريل بن النبي قوي صلى الله عليه وآله وسلم مركزه حكويري خديجة واحد جارسيسا سلام أن وضه والرب جد كسعد أنا كنا يقول سلام النبي صلى الله عليه وسلم ولي وحكوا دري وحالنا أقول بشاريسا قولي تشنده كوياله oo luul ka dhisan oo aan buuq iyo qayl lahayn aad u degan khadiija warkii uu sheegay nabigu sallallahu alayhi wasallam malakul jibriil baa yimid salaan rabbi buu xambaarsan yahay rabbi baa ku soo salaamay khadiijoy isaguna waa ku salaamaya way ka jawaabtay waxay tiri rasuulka ilaahay inna allahu wassalaam wa alayka wa ala jibriil assalam إلهي هدوك صو سلام لمرده وعليك السلام لمرده معي لي سقى بالسلام إن الله هو السلام بيتي وإلهي سبدي سوا مقعي سوا أديك يا جبريل نكركي إن سلامها أحد
salaan khadiijo ilaahay uu 7 sano korkooda ka soo salaamay intaan garanayo cid saxaabadii kamida oo salaan noocaas oo toos oo ilaahay ka socoto loo soo dhiibo loo keenay oo khadiijo ahayn garan maayo maxay ku mudatay dowrkii iyo kaalintii ay ku lahayd nabiga sallallahu alayhi wasallam garab istaagiisa diinta faafitaankeeda ayada wax badan sabab u ahayd sidaas daraadeed baa rabbiga tabaaraka wa tacaala uu salaanta u soo diray bishaaradana muxuu ahay Allah tabaaraka wa tacaala uu soo dhiibay halkaas ay ka soo bilaabatay dowrka iyo kaalinta ay leedahay gabadha muslimadda ah hooyada muslimadda ay ku leedahay wax qabadka diinta wax qabadka ummadda wax qabadka bulshada muslimka halkaas ay ka soo bilaabatay inta wixii ka dambeeyay dowrka iyo kaalinta ay dumarku ku lahaayeen wax qabadka diintu waa badnayd kuwa muxuu ahay naftooda khatar geliyo halis geliya si ilaahay diintiisa ay u guuleysato oo ilaahay tabaaraka wa tacaala tawxiidka iyo khayrka u faafo kuwa xataa wax kale markay heli waayeen yani waxa way meherkoodii yani diinta inay ugu hiiliyaan muxuu ahay Sulaym radiyallahu ta'ala anha markuu soo doonay Abu Talha markuu soo doonay muxuu isagu wuxuu ahaa marka muslim ma ahayn inuu guursado dabcayadana waa gabadh muslimada nin magacalana waa aha oo jaahiliyadii islaamka ka hor nin magacalo qiimo leh buu markuu soo doonay waxay ku tiri niyahow ima guursan kartid yaa ninkii la diidi lahaa ma tiid haddii uu nin la guursan lahaa ninkii la guursan lahaa waa tahay laakiin ima guursan kartid xayle gaal baa tahay anna muslimad baana laakiin ballan waxaan ku siinayaa haddaad soo islaamto inaanan meher ku weydiinin xoolana ku weydiinin meherkaygii iyo xoolahaygii inaan ka dhigto in soo islaamidaada waa soo islaamay nin weyn oo qaali ah oo mujaahid ah oo nabi maxamed garab istaagay oo guulo waaweyn soo hoyiyay oo meelo khatar ah nabiga sallallahu alayhi wasallam la joogay ayay sabab u ahayd waxba ma haysato xoolo ma haysato laakiin waxay heli kartaa wuxuu ahaa in ay meherkii ay mudnayda xaq u lahayd inay sabab uga dhigto inay ninka ku soo islaamiso oo diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala ku garab istaagay xoolahooda waxay heli karaan cilmigooda aqligooda xataa meelo cidhiidhi oo nabiga salawaatu rabbi wa salaam xaaladu la cidhiidhi la gashay marar badan aqligooda loo baxsaday heshiiskii Xudaybiya ayaa miidaal noqon karay heshiiskii Xudaybiya markii nabiga sallallahu alayhi wasallam sanadkii 6aad oo umro u aaday Makka oo ay Quraysh haysato oo markuu magaalada tagay u diideen magaalada gali meys umrana gudan meys magaaladana soo gali meys kuma ogolin oo magaalada korkeeda muddo lagu wada hadlayo heshiis la galay heshiiska qodobo qalafsan baa ku jiray oo markaas muuminiintu iyo muslimiintu ka biyo diideen laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa waday oo heshiiskii waa la galay heshiiskii markii la galay saxaabaduna waxooga ay qodobada heshiiska ay qaarkood ka biyo diidsanaayeen ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa u yimid wuxuu ku yiri heshiis baynu saxinay waana noqonaynaa meeshanaynu ka laabanaynaa xoolo waxaad wadeen gowraca xoolii xajka loo waday waa xoolaha gowraca timahana xiira waa noqonaynaa saxaabadiisa wuxuu ku yaqaanay nabiga sallallahu alayhi wasallam amar hadduu soo baxo afkiisa markuu saa uga soo baxaba in loo kala orotomo fulintiisa markuu amar bixiyay xoolaha gowraca timahana xiira wax dhaqaajiya la waay laana waxoogaa waxa la saluugsan yahay qodobada heshiiska meesha ku qoran ee la qaatay baa la saluugsan yahay maslaxada ku jirta ilaahay baa garanaya Allah amray nabiguna amar ilaahay buu ku socdaa laakiin saxaabadu waxay leeyihiin waxa u muuqda warama sidan ka roon si ka roon jiri lahayd kulligood ma wada laakiin qaar kamida xoogaa marka biyadiid baa jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam amarkii wax qaato waay shib wala islaamus
nabigu sallallahu alayhi wasallam aad buu u murgay isagoo murugsan oo aad u walbahaarsan iyo wuxuu u soo galay xaaskiisa ummu salama weydiisay maxaa dhacay rasuulillaah way garan jireen markuu nabigu faraxsan yahay iyo markuusan faraxsanayn way wajigiisa ka aqsan jireen rasuulillaah maxaa jira wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabadaydii ardadaydii baan maanta amar bixiyay amarkiina wax qaatay ma jiro waxay rasuulka ilaahay ma kuu sheegaa wax hadaad samayso amarka qaadanayaan waxay waxaad samaysaa ku noqo cidna la hadlin amar dambana ha bixinin adigu waxaad bilowdaa xoolahaad waday inaad qasho timahaagana inaad xiirto adu isku bilow hadday arkaan adiga oo tilaabsaday mid kala hadhaya ma jiro nabigu waa soo baxay sallallahu alayhi wasallam markiiba wuxuu bilaabay kii timaha xiiray inuu u yeedho timaha xiirto xoolihii inuu ku bilaabo muxuu ahay gowrac iyo qalliin markay arkeen nabiga sallallahu alayhi wasallam hawshiiba guda galay nin walba waxa weeye wuxuu ku tilaabsaday inuu timihii xiiro xoolihiina qalaan hawshii waa fududaatay culayskii waa fududaaday talada arrintaasi ay ku timid waxaa lahayd ummu salama lahayd gabadh baa lahayd caqligeedii iyo ra'yigeedii ayay xaalad adag oo xarij ah ay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ku kaalmaysay diinta ilaahay ku kaalmaysay sidaas daraaddeed dowrkoodii iyo kaalintooda wax la tilmaami kara maaha meel halis iyo khatar ah bay geli jireen oo rag badani ay muxuu ahay aynan xataa u bax dhiig jirin qaar ka mid ummu xaraam binti milxaan kama fi saxiix al-bukhari sidoo kale ummu xaraam binti milxaan ummu sulaym walaasheed ayaa nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi reer waxay ahaayeen uu nabigu jecel yahay sallallahu alayhi wasallam gurigoodu imaan jiray marmar buu la joogi jiray gurigeedu maalin yimid nabigu sallallahu alayhi wasallam guriga ayuu ku yar qayluushaday oo yara seexday xoogaa hadduu nabigu hurday sallallahu alayhi wasallam hurdadii buu ka soo booday asagoo muusoonayo qoslaya nabigu sallallahu alayhi wasallam ummu xaraam way weydiisay rasuulka ilaahay maxaa kaa qosliyay maxaad u muusootay wuxuu yidhi ummu xaraamay waxaan ku riyoodo in hurdada ku arkay buu yidhi ciidan ummadayda ka mid ah oo badda maraya oo aada moodo sidii madax kuraas iyo sariiro ku fadhiyo kale oo duulaan ah ayaan arkay buu yidhi ummu xaraam waxay tihi rasuulka ilaahayow ilaahay ii weydii inuu kuwaa igu daro ciidan waayahaasi dagaal aadoo baxa oo duula waxaa ugu adkaa ciidan badda mara laanna badda waxaa lagu mari jiray waayaha doomihii bidaa'iga ahaa ciidankuna badda hadduu ka gudbo dalkiisii ka tago halis buu galayaa badda maritaankeeduna waa khatar sidaas daraaddeed ciidan meel halisa mari doona maadaama nabigu ammaanay waxay tihi rasuulka ilaahay ii weydiiyey inuu ugu daro nabigu wuxuu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam ka mid baa tahay intaa markay nabiga isdhaafsadeen ayuu nabigu haddana yara seexday sallallahu alayhi wasallam haddana hurdaduu ka soo booday asagoo muusoonaya rasuulka sallallahu alayhi wasallam mar kale waxay tihi rasuulka ilaahay maxaad ku la muusoonaysaa wuxuu yidhi mar kale waxaan arkay ciidan saxaabadayda ka mida oo badda maraya oo moodo madax kuraas saaran ama sariiro saaran oo kale oo duulaan ah mar labaad bay jaaniska ka faa'iidaysay istir rasuulka ilaahay ii weydii kuwaana inuu igu daro nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam kuwa horaad ka tirsan tahay kuwa horaad ka mid ya ummu xaraam binti milxaan radia allahu tacaala canha waxay raacday xilligii mucaawiyah bin abi sufyaan nabigu markuu sii sheegay waa intuu noolaa muddo kadib ayaa waxay raacday ciidan ku duulay jasiiradan hadda la yidhahdo qubrus oo ciidankii furtay ah oo badda maray badda cad maray ayay raacday markii ciidankii uu ka baxay badda jasiiradda qubrus u baxay
oy halkaa joogto ayaa waxaa la yidhaahdaa gaadiidkay saarnayd bay ka dhacday meeshaasay ku geeriyootay ku aasan tahay baa la yidhahdaa riwaayad qaar saas tilmaamaya qaarna waxay tilmaamayaan ma ahe markii ciidankii soo guulaysto jasiiradii furtay oo uu soo gadoomay oo ciidankii shaam kusoo noqday dhulkii muslimiinta oo saa badda looga soo baxay bay ka dhacday gaadiidkii halkaasay ku geeriyootay ku aasan tahay dhahay midii la yidhaahdaba muhiimadda waxa weeyaan waa gabadh waa haweeney maca daalika waxay rabtaa meelaha ugu khatarsan inay u marto ilaahay diinkiisa tabaaraka wa tacaala iyo wax la qabadkiisa marka xoolo keliya ma aha naftooda caqligooda muxuu ahay maalkooda waqtigooda wixii ilaahay sii oo dhan waxay geliyeen ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa inay ugu nusreeyaan inay wax bixiyaan oy gacanta wax ka bixiyaanna waxay ahayd qayb muhiimay ahayd waxay rumaysnaayeen dad waxay ahaayeen qur-aanka akhriya oo diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala aada uga warhaya qur-aanka kariimkaana ilaahay wuxuu ku sheegay xoolaha haddii uu ruuxu bixiyo wuxuu haysto uu bixiyo khaasatan uu ku bixiyo masaalixda iyo danaha guud allah tabaaraka wa tacaala agtiisa mana murkayo mana cabsanayo laba arrimood oo markuu ruuxu dhinto qabsada oo wixii uu ka yimid inuu ka murgo mustaqbalkana ka baqo labadaa arrimoodba ruuxa waxaa ka badbaadiya inuu noqdo ruux wax bixiya wuxuu rabbi leeyahy tabaaraka wa tacaala aladiina yunfiquuna fii sabiili illah ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وحي إلهي السيئي بحيان وحي بحيان كمد بقيان قالت شيغشو يدب دادك قاربا انتي وحكو السيان ووح بحيان بيهدنا دادك وحسيان بيقدهوان ama waxbay bixiyaan oo markaasay ku gallad sheegtaan kuwa iyaga ma ah ilaahay jidkiisa ku bixiyeen markay wax bixiyeen dib iyo gallad sheegasho midna mayna ka dabageynin kuwaasi Allah wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala ajirkooda ay leeyihiin mana baqayaan mana murgayaan cabsina ma qabaan mana murgi doonaan mustaqbalkooda aakhiro iyo adduunkooda ilaahay baa u xifdinaya tabaaraka wa tacaala taa macnaheedu wax weeyaan mabda'a waxbixintu waa asbaabta lagaga badbaado walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala naartiisa lagaga badbaado oo cadaabka lagaga badbaado oo aakhiro lagu liibaano intaa ka hor ma ahee intaa keliya ma ahee intaan aakhiraba la gaadhinba adduunka waxaa lagu helaa bedel khayr qaba oo dad fara badan ayaa waxaa jira intay fahmaan sirtaa iyada ah meel ilaahay tabaaraka wa tacaala laga raadiyo inuu ku siiyo xoolo inuu ku siiyo muxuu ahaayey hanti in aad faqriga ka baxdo meelaha ugu badan ee laga raadiyo asbaabta lagu raadiyaaba waxaa muhiim ka ah waxbixinta sidaas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacala wuxu uhi wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifuhu wixii aada bixisaan ilaahay baa bedelkiisa idin siinaya waa ballanqaad mar kale ilaahay wuxuu ka cabiray waxaad bixinayso sidiisaba waa amaah man da aladii yuqridu allaha qardan xasana waxa aada bixinaysood ilaahay jidkiisa ku bixinayso waa amaah aada ilaahay amaahisay waay amaah ilaahay agtiisa kuu taalla oo iyadoo laban uu ku siin doono cid la wax la amaahiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala oo ka fiican miyaad garan cid wax la amaahiyo cid baad wax amaahisaa oo laalaab iyo mumaadala kugu samaysa cid baa wax amaahisaa oo amaahdaad siisay aan heli karin oo faqri ku dhaca cid baad wax amaahisaa oo amaahdaadii kaa inkira cid baad wax amaahisaa oo kugu dhiba allah tabaaraka wa tacaala amaahda agtiisa aada dhigatay iyadoo laaban buu ilaahay ku siinaya laba goorna waa ku siinayaa adduunkana waa ku siin aakhirana waa ku siinaya iyadii oo laaban amaahda aada makhluuqii aadamaha siiso laysuma laabo iyadii baa la bixiya laakiin ilaahay agtiisa waa laaban tahay sidaas daraaddeed ayaa waxa weeyaan ay laga maarmaan tahay walaalayaal ilaahay tabaaraka wa tacaala in aynu ugu dhowaano sadaqada inaynu baxsanno xoolaheenna ka sakayno ma aha markaad wax bixinayso aada xoolo baxsanayso inaad taajir tahay laazim ah
dadka qaar baa waxay ka fahansan yihiin waxa la bixiyo marka taajir noqoto wax bixi war maya waxa yarka baa la bixiyaa gurigaaga raashinkiisa wax laga bixiyaa kam bislaysay baa deriska iyo masaakiinta wax laga siiyaa jeebkaaga 10ka ku jira 5 la bixiyaa waxa ilaahay ku siiyay ha yaraato ha badnaato tabartaada la bixiyaa sadaqadu saas waay ma aha uun dad khaas oo taajiriin la yiraahdo wax bixiya ma aha ee waxa wax bixiya cid kasto ilaahay tabaaraka wa tacaala wax ka rabta ayaa wax bixisa danaha lagu gaadha sadaqada oo nabiga sallallahu alayhi wasallam infaaqa iyo wax bixinta danihiina umar rasuulka sallallahu alayhi wasallam yani wax weeyaan ruux baa ka jiran ruuxa ka jiran waxaad ku daawaysaa sadaqada cidhiiri baa ku haysa muraad baad leedahay muraadkaaga in la sahlo sadaqada u bixi dunuubta kugu badatay si lagugu dhaafo sadaqada u bixi gurigii baa si ka ah wadaadkii baa qasan gurigii baa muxuu ahay aan isku hagaagsanayn ilmihii baa si idinka noqday waa idinka halaabeen diintii baad ku kari laadihiin baari bay noqon waayeen islaantii wadaadkii baa isku rafaadsan sadaqada ku daaweeye dantaada markaad sadaqada badiso oo ilaahay dartii u bixiso ilaahay tabaaraka wa tacaala wax badan buu ku furaa waana dariiq dad badan aysan ogeyn waa dariiq gaaban oo danaha lagu gaaro ilaahayna tabaaraka wa tacaala agtiisa wax lagaga helo irido badan baa ilaahay ku fura tabaaraka wa tacaala sidaas daraadeed walaalayaal mabda'an wax bixinta inaynu baranno waa laga maarmaan ilaahay tabaaraka wa tacaala hadaan nahay mujtamaca Soomaaliga ah mujtamaceenan ilaahay tabaaraka wa tacaala waxyaalaha uu inugu barakeeyay bay kamid tahay waxaynu nahay dal burburay ummad qaxday aafa ku dhacday 30 sano tagay qax iyo waxaynu ku jirnay rafaad baynu ku jirnay haddana maca dalika ilaahay tabaaraka wa tacaala saan u jabnay een u burburnay umayna baabiin sababtana waxa uu in badan oo kamida asbaab badan bay leedahay laakiin asbaabta muhiimka waxa kamida waxaynu noqonay umad gacan furan umad iscaawisa iskaalmaysa qaraabanimo isu caawisa yani wax way dhalasho isu caawisa saaxiibnimo isu caawisa yani wax way dad wax istaraan noqon maadaama aan noqonay dad wax istara ilaahay wax badan buu inaga badbaadiyay waxaan noqonay dad diintooda iyo mashaariicda diinta garab istaaga madaaristii goobihi waxbarashada isbitaaladii jaamacadihii muxuu ay dugsiyadii diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo wax la qabadkeeda ayaynu waxaynu ku noqonay yani astaan iyo calaamo inoo noqoto meelo badan markaad marto dadkaad arkaysay qaxootiga isaga badan iska rafaadsan shilinkaas ay xamaalka ku keenayaan rafaad ku keenay ilaahay ogsoon yahay suu ku soo galayo ayaa haddana wax weeyaan ayay diintoodii mujtamacoodii wax qabadkoodii qaraabadoodii dalkoodii wax ka tarayaan ilaahay intuu inagu badbaadiyay waa sidaas daraadeed waa inaan hawsha xoojino way insha Allah ta'ala ilaahay idin barakeeyo sadaqada ama tan dadka iyo masaakiinta iyo mujtamaca lagu caawinayo ha noqoto ama tan danaha guud lagu qabanayo ha noqoto waxaynu bilownay hadda inaan haweysano inaynu mashaariic waaweyn oo dawlado qaban lahaayeen inaynu qabsano iskaashigeena aan iskaashanayno iyo gacan furnaanteenu ay keento dalalkii aynu degi jirnay iyo deegaamadan ka soo jeednay oo qaar badan dawlad la'aan yihiin ama dawladihiiba iska daciif yihiin ama muxuu ahaayay ama aan xilkasnimadiiba jirinba mashaariic waaweyn baa ka socota jaamacadaynu yeelanay madaaris baynu yeelanay masaajid waaweyn baynu dhisanay muxuu isbitaallo waaweyn baynu samaysanay waxaas oo dhanna wax weeyaan waa waxyaalaha yareerkan isku dardarayno intaan isku dardarayno baa ilaahay wax badan inoogu badbaadiyay tabaaraka wa tacaala iyadaas baynu kusii badbaadi doonaa sidaas daraadeed walaalayaal aynu ogaano insha Allah ta'ala sadaqada aynu ogaano oo aynu mar walba aan isku dayno biidnillaahi tabaaraka wa tacaala maalinta qiyaamada ruux walba irid gooniyo iridaha jannada yaa ilaahay uga yeedhi doonaa oo uu jannada ka geli doonaa inaad marka isku daydo in irido fara badan aad ka geli karto jannada sida Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu ardaa markuu nabiga ku yiri sallallahu alayhi wasallam uu tilmaamay iridaha faraha badan ee jannada laga galo wuxuu ku rasuulka ilaahay iridahaas oo dhan ruux looga wada yeedhi doono ma jira haabu nabiga sallallahu alayhi wasallam marka irida sadaqada irida soonka irida salaada
iridda muxuu ahaay diinta u nusraynteeda iyo dacwada cilmiga faafintiisa iridaha faraha badan ee jannada in badan inaad ka heli karto isku day biidn illahi tabaaraka wa tacaala meel weyn qabso calashaani haddaad mid weydo kakadaarana waayeyn khayrka dhammaantii ka qayb qaata biidn illahi tabaaraka wa tacaala gaar ahaan diinteenna aanu nusrayno diintu maanta dowlad male diinteennu maanta dowlad male dowladihii ugu sokeeya diinta wax la qaban lahaa waa khaliijka maantana meeshay joogaan waa idinka arka ya meeshay joogaan iyagii xoolahoodiiba waad ka warhaysaan soo ma laakiin innaga diintani carab keliya ma laha ya or diinta ma carab keliya iskale diinta carab keliya male diintu waa diin caalami ah ninkii haystee ka run sheegaa mar walba inta kale ka xiga sidaas daraaddeed diinteenna innagay mas-uuliyadii inaga saaran tahay yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu ansaar allah mu'miniintiyow waxaad noqotaan kuwa ilaahay u hiliya ilaahay ma dhihin carabtiyey yaa ayuha alcarab lama dhihin soomaalitan maxaa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiyow mas-uuliyadda diinta qaata ilaahay diintiisa u hiiliya xoolihiinna ugu hiiliya naftiinna ugu hiiliya caqligiin iyo qalinkiinna ugu hiiliya diinta ilaahay u hiiliya mabda'a way mabda'ay saxaabadu ka duuleen koodii carabka ahaa koodii cajamka ahaa dhammaantood ay diinta ku garab istaageen marka mas-uuliyaadka ugu waaweyn maanta inoo yaalla ayay ka mid tahay waxaana xaqiiqo ah maalinka aan ilaahay diintiisa garab istaagno ayaa ilaahay inoo hiilinaya in tansurullaha yansurkum haddaad ilaahay u hiilisaan wuu idin hiilin mafhuumku muxuu yahay haddaydaan ilaahay u hiilinin ilaahay idin hiilin maayo haddaydaan diinta u hiilinin idinkana garabkiina waa laga baxay khalaas ilaahayna tabaaraka wa tacaala waayi maayo diintiisa cid garab istaagta waayi maayo ilaahay tabaaraka wa tacaala addoommadiisa waa ka kaaftoomaa laakiin waa inuu imtixaanaya waa ina fiirinaya sidaas daraaddeed ba waxaa daruuri oo laga maarmaan ah mar walba inay ajandaha diinta iyo waxu qabashadeedu inuu mar walba uu ka mid yahay qodobada ugu muhiimsan ee nolosheenna dhaqaale haddaad leedahay haddaad waqti hayso haddaad cilmi leedahay caqligaaga caruurtaada gurigaaga kursigii jagadaad ku fadhido wax walboo ilaahay ku siiyey ajanda muhima inay noqoto diinta waxu qabashadeeda maxaa yeelay waa asaaska nolosha waay wax iyada ka muhiimsan oo aan haysanno ma ay jirto adduunya aakharana iyadaas ayaynu ku liibaanaynaa marka muhiimaddu waxa weeye walaalayaal infaaqa iyo waxbixintu keliya ma aha dhaqaalo la bixiyo ee midaan ka hadlayo wax weeye ruuxa mawaahibta ilaahay siiyey oo dhan inuu bixinteeda ku dadaalo ya xooggaagu waa sadaqo xooggaagu waa sadaqo caqligaagu waa sadaqo cilmigaagu waa sadaqo dhaqaalahaagu waa sadaqo ya taladaadu waa sadaqo hoggaankaagu waa sadaqo wax kastoo ilaahay ku siiyey inaad wax ka bixiso ood ruux waxtar a noqoto ayaa muxuu ahay infaaqa ah jidka ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo dariiqii ilaahay uu ogolaaday inaan wax ku bixinno waa inu noqonno dadkaas mu'miniinta ah ee waxqabadka waxtarka insha allahu tacaala mujtamacooda iyo diintooda iyo dalkooda iyo deegaankooda iyo dad waxqabada inaynu noqonno isu kaashanno ayaa muhima walaalayaal kelimada intaas ayaan ku gabagabaynayaa allaha tawfiiqda hayna waafajiyo ilaahayna tabaaraka wa tacaala khayr adduun iyo mid aakharaba ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna siiyo allana tabaaraka wa tacaala haynaga dhigo dadkaas mawaahibtooda iyo wixii ilaahay siiyey uga faa'iidaysta dhanka khayrka uga faa'iidaysta dad baa ilaahay wax siiyaa haddana waxay siiyeen ayagu isku guba oo aakhiradooda iyo adduunkoodaba ku baabi'iya ilaahay tabaaraka wa tacaala inagama dhigo allah inaga dhigo tabaaraka wa tacaala wax khayr qabana hayna siiyo wuxuu ina siiyeyna ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna waafajiyo inaan uga faa'iidaysano dhanka wanaagga iyo khayrka hada billahi tawfiiq وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم